Hello student, we are going to start now integers. Now you know which are the integers. On number line I have shown it that 0, then 1, then 2, 3, 4 like that. And now left to 0, these are negative integers, means negative, that is a minus 1, minus 2, minus 3 like that. These are the integers. Okay, now you know. I am going to explain or state you some main properties of these integers. Okay, now first of all, integer can be added and multiplied within themselves. See what I am saying. Integer can be added and multiplied within themselves. Within themselves means if you take any two integers and if we add them, definitely output will be again integers, means set of integers. This is a set of integer. This one here, this is a set of integer, minus 5, then minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, like that. Infinite. Okay, these are integers. Now this property of this integer state that integer can be added and multiplied within themselves. This word is very important. Within themselves means if we take any two integers within this integer set of integers and add them, the result or output will be again from that set. Means suppose आपण ऍड केले 2 एक इंटीजर आहे, 5 ऍड केला, 2 + 5 7 इंटीजरच असणार. -2 + -3 ऍड केला, -5 इंटीजरच असणार. मीन्स व्हॉट, इंटीजर कॅन बी ऍडेड within themselves means if addition of any two integer is always integer. In another easy language, addition of any integer is again integer. Okay, similarly multiplication of any two integer is again integer. Multiplication of any two integer is again integer. Means what, 2 into 6, 12. This is integer, this is integer. Multiplication is integer. Means what, multiplication means integer can be multiplied within integer. Means multiplication, take any two integers from this, multiply that, result or output will be again from this integer set of integers. And this set of integer, you know, this is denoted by what, z. This is denoted by z. Okay, this is denoted by z. This now first property, you means I have explained that integer can be added and multiplied within themselves. Means addition of any two integer is integer and multiplication of any two integer is again integer, number 1. Now second property is 0 and 1 are additive and multiplicative identity. Means what, 0 is respectively, of course 0 is an additive identity in set of integer, 0 is a additive identity in set of integers. Means what, take any integer from this set and add with 0, you will get that integer itself. Therefore that means 0 is a additive identity. 0 is a additive identity. Okay, 0 is a additive identity. And second part, 1 is a multiplicative identity. 1 is a multiplicative identity. 1 is a multiplicative. Means second property is what, 0 is a additive identity, 1 is a multiplicative identity of this set z, this set of integers. Okay, that means take any integer, add with 0, you will get that integer itself, and take any integer, multiply it by 1, you will get same integer. That's why we are saying that 0 is a additive identity and 1 is a multiplicative identity in set of integer. 0 ऍड केला तर कुठल्या इंटीजर मध्ये तोच इंटीजर मिळतो, कुठल्या इंटीजरला 1 ने मल्टिप्लाय केलं तर तोच इंटीजर मिळतो. म्हणजे ॲडिशनची आयडेंटिटी 0 आहे, मल्टिप्लिकेशनची आयडेंटिटी काय आहे, 1 आहे. अगदी सोपा, फार सोपा टॉपिक आहे आणि थिअरम तर तुम्हाला लिहायचेच नाहीत एक्झाम मध्ये, त्यामुळे मल्टिपल चॉईसेस आहेत. त्यामुळे थिअरमचे प्रूफ होते ते जर वगळले तर दुसरं काही नाही या टॉपिकमध्ये. अगदी फक्त मी सांगतो ते पॉईंट्स लक्षात ठेवा, कारण प्रूफ तर नाहीच लिहायचे एक्झाममध्ये,
मग प्रूफच नाही ना, आपलं 90% पार्ट प्रूफचाच आहे. आता प्रूफ ह्याच्यामधून वगळले तर तुम्हाला एक्झाम मधून तर उरले काय, नुसती माहिती लक्षात ठेवा मल्टिपल चॉईससाठी, कारण प्रूफ तर नाहीतच आहे. काय बोलतोय कळतंय तुम्हाला? ओके, ठीक आहे ना. परत बघा, रिवाइज करतो. नंबर 1 काय म्हटलंय मी, नंबर मीन्स कुठली प्रॉपर्टी सांगितली मी तुम्हाला, कुठली प्रॉपर्टी सांगितली नंबर 2 ची, की 0 इज अ ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी, 1 इज अ मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी ऑफ दिस सेट ऑफ इंटिजर. ओके, अँड थर्ड इज इम्पॉर्टंट, अनदर इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी, that two integers are comparable. Two integers are comparable means take any two integers from this set of integers, take any two integers from this set of integers, we can compare them. In another language, if A and B are two integers, means set of integers, A and B are from set of integers, definitely either A equal to B, one statement is correct, definitely out of these three statements, either both are equal, or A is less than B, or A is greater than B. That is called as a order property. Means what? We can compare two integers. We can compare which is greater and which is less. It is not possible always. Means any set. It is a possible in any set of integer, and definitely they are comparable. Means this property is order property. Means order property is satisfied by integers. Means in integers we can compare any two integers. That is, the two integers are comparable. Suppose I am taking this -3 and 2. Now which is a means these are two integers. What we have stated that either they are equal, not equal, definitely they are not equal. A is less than. Now less means left ला गेलं तर लेस होणार, राईट ला गेले तर काय होणार, ग्रेटर होणार. हा लेफ्टला आहे, हा राईटला आहे, म्हणजे हा काय झाला, लेस झाला दॅन 2. ओके, समजा मी असं म्हणजे 3 पैकी एकच, आता A लेस दॅन बी म्हणजे A ग्रेटर दॅन बी होणार नाही. मी घेतले 4 आणि 6 आहे ना, काय इक्वल नाही. 4 इज काय, लेस दॅन 6. मी म्हटलंय 8 अँड 5, बघा नॉट इक्वल. 8 इज नॉट लेस दॅन, बट 8 इज देन ग्रेटर दॅन 5. मीन्स ॲट अ टाइम आउट ऑफ दिस 3 I have stated 1, 2, 3. One statement is always correct for two integer. Means compare करू शकतो, आणि जेव्हा compare करू शकतो त्यामुळे आपण ह्याला ऑर्डरने लावू शकतोय की 1 च्या नंतर 2 येतो, 2 च्या नंतर 3 येतो, आणि हे बघा -1 च्या नंतर 0 येतो. किंवा लेफ्टला गेलं तर -1 पेक्षा -2 लेस, -2 पेक्षा -3 लेस, -3 पेक्षा -4 लेस. ह्याला म्हणतात ऑर्डर प्रॉपर्टी. लक्षात घ्या, कारण हे आता मी जे सांगतो तेच महत्वाचं आहे, कारण आपल्याला मल्टिपल चॉईस लिहायचे, प्रूफचं लिहायचं नाहीच आहे, नाही का. ओके, अशा प्रकारे तुम्ही 3 महत्वाच्या प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी, ओके, ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी. नंतर आपण काय बघितलंय की ॲडिशन अँड मल्टिप्लिकेशन कशी आहेत, मीन्स हे आहेत त्याच्यामध्ये विदिन वी कॅन ॲड ऑर मल्टिप्लाय इंटिजर्स विदिन देमसेल्फ. नंतर 0 ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी, 1 काय आहे, मल्टिप्लिकेटिव्ह आयडेंटिटी आहे. नंतर आपण काय म्हणलं, ऑर्डर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाईड बाय सेट ऑफ इंटिजर. मीन्स वी कॅन कम्पेअर टू इंटिजर्स, आयदर A इक्वल टू B, म्हणजे 2 इक्वल असू शकतात इंटिजर, किंवा पहिला लेस असू शकतो, किंवा पहिला काय असू शकतो, ग्रेटर. म्हणून याला म्हणतात ऑर्डर प्रॉपर्टी. ऑर्डरने लावू शकतो आपण ह्याला, लेस ग्रेटर कुठला. एखादं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर कॉम्प्लेक्स नंबरचे ह्याच्यामध्ये ऑर्डर प्रॉपर्टी नाही आहे. तुम्हाला विचारलं 2 + I ग्रेटर आहे की 3 - I ग्रेटर आहे, काय सांगता येणार नाही. हे कॉम्प्लेक्स नंबरमध्ये आपण नाही सांगू शकत की कुठला ग्रेटर आहे, कुठला नाही. तुम्हाला असं का सांगतात सर की ऑर्डर प्रॉपर्टी अशी, म्हणून तुम्हाला सांगितलं असे बरेच सेट आहेत मॅथ्समध्ये की जे कम्पॅरेबल नाहीत, ऑर्डर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत नाही. साधा आहे, कुठला कॉम्प्लेक्स नंबर, कुठला लेस आणि कुठला ग्रेटर आपण डिफाईनच केलेला नाही, म्हणजे ऑर्डर प्रॉपर्टी सॅटिस्फाय करत नाही. आता मात्र तुम्हाला काय सांगते बघा, कम्पेअर करतो मी फक्त, म्हणजे ह्याच्यामध्ये म्हणजे हे करतो, डिफरन्स सांगतोय. रिअल नंबर आणि इंटिजरमध्ये काय डिफरन्स आहे, रिअल नंबर आणि
इंटिजर्स मध्ये काय डिफरन्स आहेत, ते जे पॉइंट्स आहेत डिफरन्सचे ते तुम्हाला सांगते. ओके, आता तुम्ही प्रॉपर्टी तर बघितल्या. आता काय जे दोघांमध्ये काय डिफरन्स आहे, दोघांमध्ये काय आहे, फरक काय आहे ते आपण बघूया. सर्वात मोठे दोनच फरक तुम्ही फक्त लक्षात ठेवा, सेट ऑफ इंटिजर आणि रिअल मध्ये बघा, पहिल्यांदा लक्षात घ्या, इंटिजर डिस्क्रीट असतात म्हणजे 1 आणि 2 च्या मध्ये कुठला इंटिजर नाहीये, 2 आणि 3 च्या मध्ये कुठला इंटिजर नाही, म्हणजे डिस्क्रीट येतात ते, बरोबर. रिअल असं नसतोय. रिअल काय असतोय, या दोघांच्या कुठल्याही दोन रिअल नंबरच्या मध्ये रिअल, तेच मी तुम्हाला सांगतोय काय फरक आहे दोघांमध्ये. सर्वात महत्वाचा पहिला फरक जो आहे, फरक काय आहे, डिव्हिजन इज पॉसिबल. Of course, division is possible of any non-zero integer within non-zero real number within R. Means division is possible within R. Within शब्द माहिती आहे तुम्हाला, जसं मी सांगितलं addition is possible, multiplication is possible within Z. तसं मी काय सांगतो, division is possible within R. म्हणजे कुठल्याही दोन रिअल नंबरचं जर तुम्ही डिव्हिजन केलं तर तो रिअल नंबरच असतो. 2 रिअल नंबर आहे, 3 रिअल नंबर आहे, दोघांचं डिव्हिजन हा काय आहे, रिअल आहे. 0.1 रिअल आहे, 0.23 रिअल आहे, दोघांचं डिव्हिजन काय येणार, हा रिअल यांचं रिअलच असणार. मीन्स डिव्हिजन ऑफ एनी 2 रिअल नंबर इज ऑलवेज रिअल, बट इन द केस ऑफ इंटिजर इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. बघा तुम्हाला मी सांगितलं, addition of any two integer is integer, multiplication of any two integer is integer, but division is not always division of two integer is not integer, not necessary that it should be integer. बघा आता हाच बघा, 4 इंटिजर आहे, 1 इंटिजर आहे, डिव्हिजन काय इंटिजर आहे. ओके बाबा आहे, तुम्हीच म्हणाल सर आहे, ठीक आहे. 8 इंटिजर आहे, 2 इंटिजर आहे, डिव्हिजन काय 4, काय सांगाल, इंटिजर आहे. ओके बाबा आहे इंटिजर. पण मी म्हटलं 2 इंटिजर आहे, 3 इंटिजर आहे, डिव्हिजन काय इंटिजर येईल का, नाही. ह्या नंबर पैकी कुठलं येणार आहे, 2/3 फ्रॅक्शन आला, नाही का, फ्रॅक्शन आला म्हणजे तो इंटिजर नाही. म्हणजेच तुम्ही बोलाल की 6/2 इंटिजर आहे, हो 6/23 मीन्स इंटिजरचं डिव्हिजन इंटिजर, बट इट इज नॉट पॉसिबल. Take one example, 2/3 not integer, 5 is integer, 6 is integer, but division of 5 and 6 is not a integer. 5/6 हा इंटिजर होऊ शकत नाही. इंटिजर म्हणजे 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3 डिस्क्रीट आहेत. कळलं तुम्हाला, सर्वात मोठा फरक लक्षात आला. इंटिजर ऑफ एनी 2 means division of any two integer is not always integer, but division is possible within R. Within शब्द महत्वाचा आहे. means division of any two real number is always real number, but division of any two integer is not always integer. म्हणजे division is not possible within integer, but division is possible in real number. That is the one difference between these two real number and integers. And number 2, between two real number there is always real number. कुठल्याही दोन रिअल नंबरच्या मध्ये एक रिअल नंबर असतोच. मी म्हटलं 1 आणि 2 च्या रिअल आहे का, येस. कुठला 1 + 2/2 म्हणजे किती, 3/2. 3/2 म्हणजे तुम्ही पॉइंट मध्ये जर लिहायचं असेल तर 1.5. ओके, तुम्ही म्हणाल 1 आणि 1 पॉइंट मध्ये इंटिजर आहे का, येस. अगेन 1 + 1.5/2 याला 2.5/2 म्हणजे की झाला 1.25. ओके, याच्यामध्ये परत 1.25 आला. परत ह्याच्यामध्ये आहे का, हो. मीन्स बिटवीन एनी 2 रिअल नंबर डेफिनेटली देर इज रिअल नंबर. ह्याच्यामध्ये रिअल नंबर आहे का, हो. या दोघांच्या मध्ये आहे का, हो. a + b/2. ह्याच्यामध्ये आहे का, हो. a + b/2. ह्याच्यामध्ये आहे का, हो. ह्याच्यामध्ये मीन्स ऑलवेज इन बिटवीन 2 रिअल नंबर देर इज ऑलवेज रिअल नंबर. इन बिटवीन 2 रिअल नंबर देर इज ऑलवेज रिअल नंबर, बट इन द केस ऑफ इंटिजर इट इज नॉट पॉसिबल. तुम्ही म्हणाल सर 5 आणि 7 मध्ये इंटिजर आहे का, हो रे बाबा आहे. पण मी म्हटलं सर 5 आणि 6 मध्ये इंटिजर आहे का, नाहीये. 5 आणि 6 मध्ये इंटिजरच नाहीये. 2 आणि 3 मध्ये आहे का, नाही. देर इज नो इंटिजर बिटवीन 2 and 3. म्हणून हे डिस्क्रीट आहेत. डिस्क्रीट काय आहेत, 2 आणि 3 नंतर इंटिजर नाही. म्हणजे कुठल्याही दोन इंटिजर मध्ये इंटिजरच असेल असं नाही. समजा मी म्हटलं 4 आणि 7 मध्ये इंटिजर आहेत का, हो. तुम्हीच म्हणाल 5 आहे, 6 आहे, आहेत सर. पण मी म्हटलं 4 आणि 5 मध्ये इंटिजर आहे काय रे, नाही. मीन्स इंटिजरच्या बाबतीत बिटवीन पेअर ऑफ एनी इंटिजर मीन्स देअर नीड नॉट बी अन इंटिजर,
दोन इंटिजरच्या मध्ये इंटिजर असायलाच पाहिजे असं नाही. बघा 2 आणि 3 च्या मध्ये इंटिजर नाही, 1 आणि 2 च्या मध्ये इंटिजर नाही, 0 आणि 1 च्या मध्ये. पण रिअल नंबर आहे का? हो, रिअल नंबर 2 + 3/2. परत या दोघांच्या मध्ये काय आहे? मीन्स दोन महत्वाचे फरक मला असं वाटतं तुम्हाला कळले. व्हेरी सिंपल, व्हेरी सिंपल. कुठला डिव्हिजन इज पॉसिबल within R, but division is not possible within integer. Number 1 and number 2, between two real number there is always real number. Between two real number there is always real number. कुठले दोन रिअल नंबर घ्या, √2 घ्या, √3 घ्या, यांच्यामध्ये रिअल नंबर आहे का? हो, √2 + √3/2 रिअल नंबर आहे. पण तुम्हाला मी सांगितलं की दोन इंटिजरच्या मध्ये ऑलवेज येईल का? ऑलवेज नाही येणार. कधी येऊ शकेल पण ऑलवेज नाही. मला 2 आणि 3 च्या मध्ये इंटिजर आहे का? नाही. 2 + 3 5/2. 2.5 इंटिजर नाही, फ्रॅक्शन येतो. कळलंय ना? रॅशनल आहे. ओके, दीज आर दी टू मेन डिफरन्सेस. थिअरी फक्त लक्षात ठेवा मी काय बोलतोय ती. नाव नॅचरल. नाव आय एम गोइंग टू स्टेट नॅचरल number. Natural numbers. Natural number means now you know 0, 1, 2, these are the integers. Just we have studied that these are integer. But from these are the set of natural. Means what? 1 पासून natural. आणि आपण काय म्हणतो नॅचरल म्हणजे 1, 2, 3, 4, 5. This is a set of natural denoted by this, denoted by natural. Integers are denoted by Z. Integer. These are integer. But when we take only positive integers, it is called as a natural number. This set is called as a natural number. Means naturals are always positive integers. म्हणजे पॉझिटिव्ह म्हणजे इंटिजरचा सबसेट हा नॅचरल आला. इंटिजर मधलेच हे जे पॉझिटिव्ह इंटिजर्स आहेत त्याला म्हणतो आपण नॅचरल. मिनिंग कळला नॅचरलचा मिनिंग कळला असेल तुम्हाला. पॉझिटिव्ह इंटिजर मीन्स नॅचरल. नॉन निगेटिव्ह नाही म्हणत मी. बघा पॉझिटिव्ह म्हटलंय, पॉझिटिव्ह इंटिजर. नॉन निगेटिव्ह म्हटलं तर 0 पण येईल. 0 हा नॅचरल नाही. पॉझिटिव्ह इंटिजरलाच नॅचरल म्हणतात. 0 हा नॅचरल नाही. 1, 2, 3, 4, 5 पासून natural numbers are like. Okay, these are the natural numbers. Now next one definition I am going to state you, that is the list element. Now what is the meaning of list element? Suppose S is any non-empty set. S is non-empty. Then L belongs to S is called list. Is called list of S. If number one L must be belongs to L is called as a list of S. L is called as a list of S. Number 1, L must belongs to S. And number 2, for every X belongs to S, L is less than or equal to always X. L is less than or equal to always X. L हा X और लेस देन और इक्वल टू एक्स असायला पाहिजे. तर मिनिंग कळतो का? बघा परत बघा, रिपीट करतोय. लिस्ट एलिमेंट S is a non-empty set. X is a non-empty set. Then L is called as a list of S. ह्या सेटचा हा लिस्ट केव्हा म्हणायचा? तो त्या सेट मध्ये असायला पाहिजे नंबर 1 आणि नंबर 2 सोप्या भाषेमध्ये त्या सेट मधले सर्व एलिमेंट मध्ये हा लेस असायला पाहिजे. म्हणजे सर्व एलिमेंट पेक्षा लेस असायला पाहिजे. L must be always less than all element for every X बोललोय मी. मग आता समजा मी हा एक्झाम्पल दिलंय. समजा तुम्हाला एक सेट S इज नॉन एम्प्टी 1, 2, 3, 4, 5. तुम्हाला लिस्ट एलिमेंट कुठला? तुम्ही सरळ सांगाल 1 आहे. 1 इज लिस्ट. वाय? बिकॉज 1 बिलॉंग्स टू दिस S and all elements are less than all elements are less than 1. 1 is less than all elements. 1 is less than all elements. Okay, that is a list. But it is not necessary that every
set it is not necessary that every set has a list element. बघा आता मी एक्झाम्पल देतोय. This is a set, suppose this is a set S, that is called as a open interval 0 1. लाईन नंबर वरती घेतोय मी 0 1. This is a 0 1. This is a open interval. Open interval means what? ओपन डेफिनेशन पहिल्यांदा बघा. ओपन इंटरवल मध्ये काय असे येणार, x बिलॉंग्स टू r आणि 0 इज लेस दॅन x इज लेस दॅन 1. ओपन इंटरवलचा मिनिंग कळतोय तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये 0 येणार नाही आणि 1 पण नाही येणार, म्हणजे ह्याच्यामधले एलिमेंट येतील रिअल नंबर. ओके, म्हणजे हा ओपन इंटरवल मध्ये 0 येत नाही 1 येत नाही, त्याला म्हणतो आपण ओपन इंटरवल 0 1. आता मला सांगा ह्याच्यामध्ये असा कुठला एलिमेंट आहे का की जो सर्वात लहान आहे? अजिबात नाही. तुम्ही म्हणाल इथला एलिमेंट घेतला तर हा लहान होणार नाही, ह्याच्या पेक्षा हा लहान असेल आहे ना. मग तुम्ही म्हणाल सर हा काय आहे? 0 आहे ना. 0 सर्वात लहान आहे. 0 इज ऑलवेज लेस ऑल x. 0 इज ऑलवेज x बिलॉंग्स टू s. बरोबर आहे. 0 सर्वात लहान आहे, मान्य आहे. ह्या इंटरवल मध्ये सॉरी इथं 0 आणि 1, 0 हा सर्वात लहान, म्हणजे सर्व एलिमेंट 0 पेक्षा ग्रेटर आहेत. सर्व एलिमेंट 0 पेक्षा ग्रेटर आहेत. मग तुम्ही म्हणाल सर 0 लिस्ट आहे. अजिबात नाही. कारण आहे फक्त असाच एक एलिमेंट इथे 0 आहे की ज्याच्यापेक्षा सर्व एलिमेंट ग्रेटर आहेत, पण तो त्या सेटमध्ये येत नाही. तुम्हाला माहिती आहे ओपन इंटरवल मध्ये हा येत नाही. ओपन इंटरवल मध्ये 1 येत नाही. मग कुठले येतात? ग्रेटर दॅन 0 आणि लेस दॅन 1 असं नाही येते. लेस ऑर इक्वल नाही. लेस 0 इज लेस दॅन x लेस दॅन 1. म्हणून S01 ला नो लिस्ट. तुम्ही म्हणाल सर प्रत्येक सेटला लिस्ट एलिमेंट असतो का? नाही. म्हणून तुम्हाला लिस्टचं एक्झाम्पल दिलं मी, पण नसू शकतो हे पण सांगितलंय की कुठल्याही सेटला लिस्ट एलिमेंट असेलच याची गॅरंटी नाही. सेट कुठला हा एक्झाम्पल घ्या 0 1 ओपन इंटरवल. ह्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल सर हा काय 0 सर्वात लहान आहे. अरे हो, पण आपल्या डेफिनेशन नुसार तो 0 त्याच्यामध्ये येतच नाही. म्हणजे असा कुठलाच एलिमेंट नाही की ज्याच्यापेक्षा सर्व एलिमेंट काय असतील? ग्रेटर असतील. तो सर्वात लहान असणार आहे सेटमध्ये, कुठलाच एलिमेंट नाही. तुम्ही म्हणाल सर हा काय इथला घेतो, पण त्याच्यापेक्षा पण काय असेल? लेस असेल. त्याच्यापेक्षा लेस असेल. थोडक्यात 0 हा सर्वात लेस असतो, पण तो 0 त्या सेटमध्येच येत नाही. त्यामुळे ह्याला लिस्ट एलिमेंट नाही. मिनिंग कळला लिस्ट एलिमेंटचा. S is a non-empty set. Then any element L of the is called as a list if that must belongs to that set. तो एलिमेंट त्या सेट मध्ये असावा आणि तो सर्वात लहान असावा, म्हणजे ऑल एलिमेंट्स belonging to that set must be greater than that element. Okay, that means that element should be always less than all elements belonging to that set. This is called as a list element. Okay, list element. Now I am going to tell another property, that is the well order principle, WOP of natural number. WOP means what? WOP means well ordering principle. Well order principle. Okay, well order. बघा काय सांगते. A non-empty subset S of n has always list element. प्रिन्सिपल लक्षात ठेवा. WOP काय सांगते? सिंपल आहे. हे सर्व तुम्हाला माहिती आहे फर्स्ट स्टँडर्ड पासून नंबर सिस्टीम मध्ये, पण तुम्हाला माहित नाही की यांना काय म्हणतात. तर WOP म्हणजे वेल ऑर्डर प्रिन्सिपल काय सांगते? वेल ऑर्डर प्रिन्सिपल सांगते की एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन. नॅचरल नंबरचा कुठलाही सबसेट घ्या. नॅचरलचा पाहिजे फक्त तो. नॅचरलचा हा नॅचरलचा सबसेट आहे. हो, ह्याला काय असतो? लिस्ट एलिमेंट असतो. बघा ह्याचा लिस्ट एलिमेंट कुठला आहे? 2 आहे. कारण 2 हा या सेट मध्ये येतो आणि 2 हा सर्वात लिस्ट आहे. मीन्स 2 इज ऑलवेज लेस दॅन रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ दिस सेट. 2 हा सर्वात लेस, म्हणजे कम्पेअर करू शकतो आपण की 2 हा सर्वात लेस आहे, बाकीचे सर्व त्याच्यापेक्षा मोठे आहे, म्हणजे हा लिस्ट एलिमेंट आहे. महत्वाचं काय? तो त्या सेटमध्ये असावा आणि बाकी सर्व एलिमेंट पेक्षा छोटा असावा. थोडक्यात म्हणजे काय? तो त्या सेटमध्ये असावा आणि त्या सेट मधल्या सर्व एलिमेंट मध्ये तो लिस्ट असावा, म्हणजे लेस दॅन असावा. दॅट इज अ लिस्ट एलिमेंट. आणि WOP काय सांगते? नॅचरलचा कुठलाही घ्या. नॅचरलचा
परत 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 मी सांगतोय, नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एन. एनचा कुठलाही म्हणजे नॅचरल नंबरचा सबसेट कुठलाही घ्या, म्हणजे त्याच्यात फक्त नॅचरल मधलेच आले पाहिजेत एलिमेंट आहे ना. कुठलेही एलिमेंट नॅचरल मधले आले पाहिजेत, त्याच्यामधला कुठलाही एलिमेंट घ्या, त्या कुठलाही सबसेट घ्या, एनचा कुठलाही सबसेट घ्या, त्याला लिस्ट एलिमेंट असतो. दॅट इज अ डब्ल्यूओपी, वेल ऑर्डरिंग प्रिन्सिपल. परत बघा डब्ल्यूओपी नाव गोंधळू नका, नाव जरी वेगळं असलं तरी फार सोपं असं हे प्रिन्सिपल आहे की नॅचरल नंबरचा कुठलाही सेट घ्या, एस हा एस कसा असतो, ह्याला काय असतो, लिस्ट एलिमेंट असतो. म्हणजे नॅचरल मधून येणारे कुठल्या एलिमेंटचा आपण एखादा सबसेट तयार केला तर त्याला लिस्ट एलिमेंट असतो. ओके, दॅट इज अ डब्ल्यूओपी ऑफ नॅचरल नंबर. नाही का बघा ह्या पार्ट ह्या जो टॉपिक आहे ना, ह्याच्यामध्ये टॉपिक म्हणजे जो नॅचरल इंटिजर आहे ना, त्याच्यात तोंडी नाही का 15 मिनिटात मी सांगितलं एवढा पार्ट आहे, काय नाही. हा आणि एक बायनॉमियल थेरम आहे, दोनच पार्ट आहेत त्याच्यातला हा एक. आता तुम्हाला प्रॉब्लेम तर काय हे नाहीच आहे, सोडवायचेच नाही आहे. म्हणून एक आहे तुमचा ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन आहे. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन हे वाटल्यास मी तुम्हाला लिहून पाठवतो. फर्स्ट इंडक्शन थेरम, पहिल्यांदा इंडक्शन थेरम. कुठलं इंडक्शन थेरम आहे, प्रूफ नाहीच याला, म्हणजे सिलेबसलाच नाही आणि असलं तरी एक्झाम मध्येचा काही प्रश्नच येत नाही. इंडक्शन थेरम फर्स्ट प्रिन्सिपल म्हटलं त्याच्यावरती एक परत व्हिडिओ घेतो मी. प्रिन्सिपल माय झालेलं तुम्हाला 11th मध्ये. प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन हे 3 स्टेटमेंट फक्त मी देणार आहे. फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन वाटल्यास तुमच्या ग्रुपवरती टाकू शकतोय. इंडक्शन थेरम, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन अँड सेकंड प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन. सेकंड प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन. त्यांचे स्टेटमेंट पाहिजे असतील तुम्हाला तर बुकमध्ये आहेत, नाहीतर मी टाकतोय. इंडक्शन थेरम, फर्स्ट प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन, सेकंड प्रिन्सिपल ऑफ फायनाईट इंडक्शन. हे फक्त स्टेटमेंट बघायचे आहेत. म्हणजे तुमच्या ह्या पॉइंट मध्ये ह्या टॉपिक मधला पहिला पार्ट संपलेला असेल. दुसरा काय आहे, बायनॉमियल थेरम. कुठला, बायनॉमियल थेरम. ओके, बायनॉमियल थेरमचे जे बायनॉमियल मधले जे कोएफिशियंट आहेत NC0 ते फक्त एका व्हिडिओमध्ये एक्सप्लेन करतोय आणि हे 3 जे आहेत 3 स्टेटमेंट देतोय आणि बायनॉमियल थेरम एक्सप्लेन करतो. म्हणजे हा पहिला टॉपिक संपेल त्या 3rd युनिट मधला आहे. 3rd युनिट मधला पहिला टॉपिक संपेल अजून, म्हणजे एका व्हिडिओमध्ये परत संपवून टाकतो, तो लगेच टाकतोय मी. ओके, फक्त बघा काळजीपूर्वक आणि हे करा, तुम्हाला बरोबर क्वेश्चन मिळतील. प्रॉब्लेम नाहीतच आहे, थेरमचे प्रूफ पण नाही आहे. प्रॉब्लेम नाही आहे, थेरमचे प्रूफ पण नाही आहेत, मल्टिपल चॉईस आहे. म्हणजे मी जे वाक्य बोलतो तो जो ऐकेल त्याला मल्टिपल चॉईस मिळतील. ओके, बाय.